لا أعرف إذا كان يحق لي أن أقدم شهادة شخصية في هذه الجلسة المكرسة لأحد الوجوه البارزة للحركة الوطنية ولليسار المغربي. فقد عايشت المرحوم عبد الرحيم بوعبيد على مسافة يفرضها فارق الأجيال ومكانة الزعامة التي كانت له، وهي زعامة تلقائية تكاد تكون تلقائية، والتي لم تكن تجعله في متناول يدنا رغم تواضعه وتعامله الخجول، حتى بعدما أصبحت مع أفراد من جيلي أعضاء في قيادة الحزب. والواقع أنني لم أقترب منه شخصيا في حديث متحرر من هذه المسافة إلا خلال إقامته العابرة بسجن العلو سنة 1981 قبل أن ينقل مع رفاقه إلى ميسور. ثم بعد ذلك أصبحنا نتحدث بطريقة أكثر على حد تعبيره عندما أصبحنا رفاق سجن قدامى. لكن يتهيأ لي أن تلك المسافة سمحت لجيلي أن ينسج مع عبد الرحيم بوعبيد علاقة موضوعية أكثر إنصاتا لمشروعه وأكثر قربا من أفكاره حول العمل السياسي وحول بناء الدولة الحديثة، وأكثر قربا من رؤيته المتميزة للوطنية وللهوية المغربية، الشيء الذي سمح لنا أن نساهم معه بشكل واسع، خصوصا بعد المؤتمر الاستثنائي سنة 75 في بناء حزب اشتراكي حديث حصل فيه ربما لأول مرة نوع من التطابق بين شخصية عبد الرحيم وملامح الحزب الذي يتزعمه. وأظن أن هذه العلاقة الموضوعية جعلتنا ندرك 3 أبعاد أساسية في شخصية عبد الرحيم بوعبيد. البعد الأول يتعلق بالنضال المغربي من أجل المشروع الديمقراطي، فقد تشبعنا مع عبد الرحيم بمبدأين أساسيين. المبدأ الأول: لا مساومة في الديمقراطية، لا نقبل إطلاقا انتخابات شكلية تكون قناعا يختفي وراءه تفاوض سري حول الحصص وحول الجرعة الديمقراطية الممكنة، أو تنوب فيها التوافقات المخدومة، إذا سمح لي الأستاذ محمد بوستع استعمال تعبيره، تنوب فيه هذه التوافقات عن التصويت النزيه. وابتكر عبد الرحيم لهذه المرحلة عبارات أو شعار المقاعد لا تهمنا، كجواب رد به على عروض جاهزة لتفصيل مشهد سياسي على المقاس. جواب شخصي فيما يخصه هو كزعيم حزب رفض أن يترشح حيث يقال له أن يترشح، بل اختار أن يذهب لأكادير ليقوم بمعركة حقيقية من أجل انتخابات نزيهة. وجواب عام فيما يخص حزبه، جواب يحدث قطيعة واضحة مع المناهج التقليدية التي لا تعتبر الشرعية الديمقراطية مصدرا أساسيا ووحيد للسلطة. والمبدأ الثاني هو أنه لا مكان لتعلم الديمقراطية سوى الديمقراطية نفسها، ردا على الذين كانوا يعتبرون أن الشعب المغربي غير جاهز للديمقراطية، وأن عليه أن يمارسها تحت حراسة أبوية مشددة تعرف ما تسمح به وما لا تسمح به، ما يضر وما ينفع. والحال أن هذه الجرعات المدبرة التي تؤجل الديمقراطية إلى ما لا نهاية هي وصاية لحماية السلط الخاصة والمصالح الخاصة، وليس حماية للأمة من انفلاتات غير محسوبة لحرية بلا حدود. لقد كانت قوة عبد الرحيم بوعبيد في تشبته بهذين المبدأين
تنبع من كونه كان في العمق من دعاة التفاوض والحوار والتغيير التدريجي، ولم يكن من دعاة حلول جذرية حتى داخل عائلته السياسية التي عرفت خصوصا بعد اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة تطور تيارات راديكالية دعت فيما دعت إليه إلى الرد بعنف مضاد على عنف الدولة. كان عبد الرحيم بوعبيد بدون شك متشبعا بذلك الميثاق غير المعلن بين الحركة الوطنية والملكية. فالوطنيون فاوضوا على استقلال المغرب ضمن شرط مسبق هو عودة الملك الشرعي، وكانوا يعتقدون أن عودة الشرعية الملكية ستؤدي لا محالة إلى ميلاد شرعية جديدة في المغرب قائمة على الشرعية الديمقراطية. عندما نسمع اليوم قياديا في الحزب الذي يقود الحكومة يقول بجهل كامل للحقيقة أو بتجاهل لها إن الإصلاحيين منذ استقلال المغرب كانوا مع الإصلاح ولكن ضد الملكية، وأن الانعطاف التاريخي اليوم هو أن هناك حزب مع الإصلاح ومع الملكية. لا يمكن عندما نسمع هذا الكلام اللامسؤول لا يمكن إلا أن نستحضر روح ذلك الميثاق الوطني الذي جعل الحركة الوطنية ترسخ الشرعية الملكية في المغرب دون أن يمنعها ذلك من النضال المستميت وبتضحيات كبيرة لتطبيق الشق الملكي من الميثاق. وقد حصل في مرات كثيرة أن وجد عبد الرحيم بوعبيد نفسه مجبرا أخلاقيا وسياسيا على تكسير مؤامرة الصمت، كما حصل بخصوص قبول الاستفتاء على الصحراء المغربية، لأنه يؤمن أولا بأن الوطن مسؤولية كل المواطنين وليس مسؤولية الملك وحده، ولأنه ككل الوطنيين الصادقين لم يكن ليقبل بعلاقة مع الملكية قائمة على النفاق السياسي وعلى تبادل المصالح. عندما أشير في مناسبة كهذه إلى هذا الادعاء الخطير لقيادة الأغلبية فلأنني بصدد الحديث عن وطني كبير مثل عبد الرحيم بوعبيد لا يمكن لأي وطني اليوم أن يقبل إهانة ذاكرته وإهانة ذاكرة الحركة الوطنية المغربية بوضعها في معادلة مغلوطة، الإصلاح ضد الملكية أو الإصلاح مع الملكية، وكأن كل النضال الديمقراطي المغربي سياسيا ونقابيا وحقوقيا وثقافيا حتى حصول التناوب والباب الذي فتحه أمام التحولات اللاحقة لم يكن سوى عمل عارض من أعمال حركة إصلاحية مضادة للملكية، وكأن الملكية لم تكن هي نفسها طرفا أساسيا في هذه المكاسب الإصلاحية. ويبدو لي أن العلاقة مع الملكية في تاريخ عبد الرحيم وفي تاريخ الحركة الوطنية موضوع يشكل في تجربتنا السياسية المعاصرة موضوعا أساسيا وبالغ الأهمية تتوجب مقاربته من الناحية التاريخية والسياسية حتى نستطيع أن نبني تصورا وطنيا للإصلاح لا يسمح لأحد بالعودة بنا إلى نقطة الصفر. أما البعد الثاني الذي يشدنا كجيل إلى شخصية عبد الرحيم بوعبيد فهو في نظري نجاحه كقائد سياسي في الانتقال كما تقول العبارة الرائجة من القبيلة إلى الحزب، إذ لا شك أن توسيع القاعدة الحزبية بعد المؤتمر الاستثنائي وحرص عبد الرحيم بوعبيد على الحضور القوي للنضال النقابي في العمل الحزبي وعلى إيلاء المدن مكانة أساسية في الحياة الحزبية، وكل ذلك مضافا إلى العمل المدني في المجال الحقوقي والثقافي وقضايا المرأة والشباب.
كل ذلك قد هيكل الحزب وفق رؤية تجمع الناس حول مشروع للمستقبل، وليس حول ولاء شخصي أو فئوي. وهذه البنية الثقافية والسياسية الجديدة هي التي مكنت الحزب من ترسيخ نفوذه في المجالات الحضارية وفي بروزه كقوة اقتراحية كبرى في المجتمع. ربما كان الانطباع السائد هو أن عبد الرحيم لم يكن يهتم بالقضايا التنظيمية، كان يهتم أساسا بالتدبير السياسي. والواقع أن عبد الرحيم بوعبيد كان منتبها أشد ما يكون الانتباه لبناء أداة حزبية قوية تستند إلى فئات اجتماعية مؤثرة، ولكنه لم يسمح أو لم يسعى إلى ربط أي تنظيم بشخصه أو الاعتماد على الأتباع والمريدين أو تكوين بؤر المصالح من أجل تغذية نفوذه داخل الحزب. هذا لم يمنع بالطبع أن تنشأ حول هذا التوجه الأساسي ممارسات مرتبطة بالولاءات الشخصية والشبكات والتكتلات، لكن عبد الرحيم لم يكن ينساق وراء الذين يتنازعون حوله لنصرة هذا الطرف أو ذاك. وليس صدفة ربما في اعتقادي أن يتزامن احتدام نزاع التكتلات داخل الحزب والعودة إلى أسلوب التنظيم القبلي كما ظهر في آخر مؤتمر حضره عبد الرحيم بوعبيد مع بداية النهاية لهذا القائد الذي كان يعرف الاتحاد جيدا حتى دون أن يعرف كثيرا من الاتحاديين. أتذكر كان قد مر علي وقت طويل وأنا أكتب عمودا يوميا في جريدة الاتحاد الاشتراكي، وذات يوم دعاني، وكنت واقعه باسم مستعار أبو فارس، وذات يوم دعاني عبد الرحيم بوعبيد وكنت قد كتبت عمودا لاذعا عن إعدام الإسلاميين من قبل نظام بن علي بعد محاكمة سورية فجة، وقال لي إن هناك بيان حقيقة من تونسيين حول هذا الموضوع، ورجاني أن أكلم أبو فارس لينشر شيئا من هذا البيان حقيقة دون أن يخل ذلك بمواقفنا المبدئية من حقوق الإنسان أو بعلاقتنا مع تونس التي تساند قضيتنا الوطنية. وكان قد مر وقت طويل وأنا أكتب هذا العمود بهذا الاسم المستعار، ومع ذلك فعبد الرحيم لم يسعى أبدا إلى معرفة من هو هذا الشخص الذي يكتب هذا العمود اليومي. وأخيرا أختم بذلك، هناك بعد ثالث كان له سحر خاص في شخصية عبد الرحيم بوعبيد، تجسيده الفعلي في حياته اليومية وفي ثقافته وفي خطابه وفي سلوكه لقيم الحداثة التي كان ينتصر لها كأفق سياسي. ونستحضر ذلك اليوم لأننا نعيش وسط نوع من سكيزوفرينيا، حيث يسيطر ويهيمن خطاب في غاية الحداثة ويخفي وراءه تقليدية في غاية التخلف. هذا الجانب نتذكره بامتنان كبير لعبد الرحيم بوعبيد، لأنه لم يكن يحتاج إلى جمل كبيرة ليقول بها قناعاته. كان يؤمن بمكانة الفرد في المجتمع وبدور الثقافة في مواجهة التقليدية والتخلف، ويؤمن بالأدب والفن، وكان قارئا جيدا للرواية العالمية في مختلف تجلياتها، ويعتبر أن المصداقية وعدم ازدواجية الخطاب وأسبقية المؤسسة على الشخص هي أساس كل تحول حداثي حقيقي في البلاد. وأتيح لي من خلال اهتماماتي الثقافية أن أقف على العلاقة الملتبسة بين الثقافي والسياسي كإشكالية أساسية في بلادنا. لا أريد هنا أن أقوم باستخلاصات سريعة، ولكن يبدو لي أن من أكثر الوسائل شراسة لتقويض المشروع الحداثي هو التفقير الثقافي للمجال السياسي، والذي يتخذ اليوم أشكالا فردية وجماعية
متعددة، ويقترن بعودة القبيلة إلى الحقل الحزبي الحديث وتكريس التابع والموالي عوض الفرد الحر والمستقل، وإحلال الزبونية محل استحقاق الكفاءة، وتعطيل الطاقات التي تزخر بها المجالات الحضارية. لا يمكن بالطبع إنتاج قادة الماضي، ولكن لا يمكن أن ندفن معهم قيما كونية لا غنى عنها لكل مشروع مستقبلي. عندما أستحضر أن علال الفاسي كان في بؤرة المشروع الثقافي بنفس القوة التي كان بها في بؤرة المشروع السياسي، وأستحضر أن أول ديوان شعري مغربي بالعربية نشر في الثلاثينات من القرن الماضي، وهو للمرحوم الشاعر عبد القادر حسن، كتب مقدمته الأدبية الرفيعة عبد الله إبراهيم. عندما أتذكر أن ارتباط الحركة الثقافية الحديثة في المغرب من خلال المجلات والملاحق الثقافية وحركة النشر واللقاءات الثقافية ارتباطها بجوهر النضال الديمقراطي في المغرب، فإنني لا أتصور اليوم نهوضا سياسيا جديدا لا يستعيد هذه القيم كما رعاها قادة استثنائيون مثل عبد الرحيم بوعبيد. إذا كانت الحركة السياسية اليوم تحتاج إلى إعادة بناء جديدة، فإنها لن تنجح في ذلك بانفصام دراماتيكي مع المجال الفكري والإبداعي بصفة عامة. شكرا لكم. Merci Zakia. Je ne sais pas, devant ce flot de mémoire vive et riche, comment intervenir, moi qui n'ai pas de cette génération. Et je suis invité, on m'a demandé de parler en tant qu'historien qui s'intéresse donc aux mouvances nationalistes et à l'histoire du Maroc contemporain du XXe et XIXe siècle et l'histoire du présent. Alors j'avais pensé, je vais vous donner quelques conclusions de ce que j'ai essayé donc de travailler dans mes centres d'intérêt comme, disons, piste de réflexion. Abderrahim Bouabid fait partie, c'est une figure de proue de ce nationalisme réformiste qui a marqué l'histoire politique du Maroc, que ce soit durant la période coloniale ou post-coloniale. Ce réformisme, ce nationalisme réformiste, disons, l'interroge, nous les historiens, quelques-uns au moins, déjà au niveau de sa représentation de soi. On parle souvent de mouvement national comme ça, des fois avec mouvement national marocain, avec des initiales, des grandes initiales, des majuscules, M, N, M. Et j'en étais, parce que je suis quand même un militant qui a été élevé dans ces sphères-là. Il m'a fallu plus de 15 ans pour me débarrasser de ce vocable comme ça, parce qu'en réalité, il s'agit d'une mouvance. Et même en arabe, on n'a pas ce mot-là. Les haraka, on ne peut pas, comment dire, tawjouh, saf, on n'a pas cette nuance. La mouvance est par définition plurielle. Il y a une diversité. Et c'est cette diversité-là qui a donné donc des formations partisanes différentes et qui donne à toutes, pas seulement partisanes, des formations associatives, syndicales, même de scouts, qui étaient dans cette mouvance nationaliste. Et cette diversité réelle était dans le discours politique, la représentation politique occultée. Il y avait un unilatéralisme exclusif qui donnait dans la vie réelle de la mouvance cette tendance au sécessionnisme. Il a commencé depuis 1937 et il a continué. On peut lire l'histoire du mouvement national, de la mouvance nationaliste par l'histoire de sécession. Ça, c'est un point à interroger. Est-ce qu'il a été dépassé ou non? Je vais essayer de donner quelques explications à la fin si le temps m'est permis. Deuxième aspect important, c'est si on compare schématiquement le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, il y a une grande ressemblance. Il y a eu ce choc de la modernité occidentale qui a créé une sorte de grande fracture
non réduite, à mon sens, à ce jour, et qui a donné au niveau des intelligentsias des réactions, et une réaction utilitariste, qui disait que le modèle occidental, c'est le bon modèle, c'est lui qu'il faut implanter au Maroc sans se poser de questions. Est-ce que la terre est préparée à cette implantation? Et il y avait la mouvance identitaire qui disait attention, l'identité est en danger. Il y a donc un rejet de cet Occident, pas seulement dans sa tendance hégémoniste, colonialiste, etc., même sa science, même son humanisme, même il y avait un rejet total. Donc ces deux mouvances, la mouvance utilitaire et la mouvance identitaire, entre les deux, d'une manière marginale, une mouvance qui se réclamait d'une modernité endogène, d'une modernité marocaine. Elle a été représentée au début du siècle par les fameuses personnalités non déclarées qui ont préparé le projet de la Constitution de 1908, dont certains articles sont encore d'actualité aujourd'hui. Alors, depuis la mouvance nationaliste dont Bouabil est une figure de proue, sont les continuateurs de ce qui a été créé à ce début du XXe siècle. Actuellement, début du XXIe siècle, on est presque revenu au même schéma, où cette tendance de la modernité endogène, la nôtre, la modernité marocaine, sans singer l'Occident, mais sans sombrer dans un identitaire qui nous isole du monde, cette tendance-là est minoritaire aujourd'hui. Chahari vient d'en parler. Alors pourquoi? Est-ce qu'on a tourné durant un siècle en cercle creux? Ce choix culturel, qui était très très ambigu dans les textes de le projet de 1908 de Constitution, a été développé plus ou moins, mais on arrive à un certain moment, on ne mène pas ce combat, parce qu'il y avait une appropriation du marxisme dans sa vulgate d'infrastructures et de superstructures. Et ces leaders croyaient que le changement par l'infrastructure amènerait le changement de la superstructure. Donc ce n'est pas la peine d'ouvrir un combat vis-à-vis du peuple pour ses croyances, pour son mode de vie. Attendons, changeons ses conditions de vie et le changement va se faire. Ce choix-là est explicite dans l'option révolutionnaire de Mehdi Mbarka. Je fais le compte. Il y a 108 fois le mot révolutionnaire, révolution. Il y a seulement 2 fois le mot islam et les traditions de notre peuple. Et il y avait que, dans les discours d'Abdelrahim Bouabid, c'était clair, n'ouvrons pas de combat inutile, changeons les conditions de la vie des gens et on va y arriver dans ce sens. Un autre aspect aussi de cette pensée, surtout quand elle se fait pratique politique, c'est la suprématie du politique. Le politique d'abord. Et tout ce qui reste, on verra après. Ce choix délibéré a amené, donc on glisse de temps en temps, soit vers l'extrémisme, soit vers une réelle politique qui se transforme vite en pratique politicienne. Et ça crée pas mal de conséquences, surtout si on prend ça dans la longue durée, celle d'un siècle ou un peu plus d'un siècle. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène que tous les développements politiques, tous les développements sociaux qui ont été faits ne sont pas adéquats les uns aux autres, et que cette mouvance nationaliste, me semble-t-il, a fait une dynamique de piétinement dans l'antichambre de la modernité, bien sûr la modernité marocaine a créé. Ce piétinement, bien sûr, n'est pas linéaire. Il y a des parenthèses. Il y a beaucoup de parenthèses, même de glorieuses parenthèses. Mais c'est des parenthèses. Elles sont ouvertes. Et là, il y a l'apparition de ce mouvement comme étant porteur de quelque chose de nouveau par rapport à ceux qui singent l'Occident ou par rapport à ceux qui le refusent en bloc et qui se mettent dans l'identitaire, dans cette mouvance nationaliste porteur de quelque chose de nouveau est toujours dans l'antichambre de la modernité.
Je donne brièvement les parenthèses ouvertes et fermées. Une des parenthèses les plus importantes, c'est celle de la conjoncture 44-47. C'est la période des manifestes, que je les appelle les manifestes au pluriel, il y a diversité, pas un seul, les manifestes. Et c'est la période aussi d'Éric Labonne et de l'offre d'Éric Labonne à l'époque de bâtir le Maroc de base en préparant l'indépendance. Ça a été refusé. A-t-on raté un rendez-vous avec l'histoire? Je lance ça, il y a un peu de provocation dans ce que je lance, mais le débat est important. Deuxième parenthèse, 55-56. Deux choses importantes qui ont été mal discutées, à mon sens, d'après les documents existants et d'après aussi les mémoires qui ont été écrites ou dites. Premièrement, le contact avec la résistance. Le choc de 1947 n'a pas été réduit durant ces années-là. 1947, vous savez, c'est la fameuse... à Casablanca, il y avait un carnage, le Qtsaligan, le coup des Sénégalais, et en même temps, la même période, il y avait le grand voyage du sultan Sidi Mohamed bin Youssef à Tanger, et que les nationalistes ont préparé de A à Z, et que c'était un coup politique important. Alors, le choix de donner toute la lumière sur le discours et sur ce trajet, ce voyage de Sidi Mohamed bin Youssef à Tanger, en occultant le choc du carnage de Ben Msik et de Tel Kabir, a été le début du clivage entre ceux qui vont porter les manifestes et ceux qui vont porter les fusils. Donc ce clivage-là n'a pas été réduit durant la période de la résistance, et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé les grands nationalistes comme étant les chefs de la résistance directement. Ils ont laissé la place à d'autres, et ça a créé tous les débats d'ailleurs, même chez les historiens maintenant, comment étudier les différentes affaires qui existaient, la création de l'armée de libération marocaine, l'affaire Msaadi, l'affaire Brahim Roudani, toutes les affaires qu'on a connues. Ça aussi, c'est une parenthèse où il y a eu un ratage quelque part. Bien sûr, même au niveau des négociations, et Maître Bousta est là, il y avait une offre d'Edgar Faure pour discuter de l'indépendance du Maroc. On discutera avec vous, les nationalistes, pour votre indépendance, et discutez-vous avec votre sultan, le retour du sultan. Cette parenthèse, ce moment-là n'est pas encore bien discuté, ni par les historiens, ni par ceux qui étaient acteurs à cette époque-là, et que c'est un élément important qui va expliquer, à mon sens, beaucoup pourquoi on est encore dans l'antichambre de la modernité. Bien sûr, l'expérience 58-60, où pour nous, il y avait la possibilité de l'émergence d'un humanisme marocain. Ce qui a été fait durant cette période, durant le gouvernement Abdallah Ibrahim, la confiance qui existait entre le président du Conseil et le roi, était une possibilité si le peuple a été associé dans cette œuvre importante. D'ailleurs, Mehdi Mbarka en parle et on fait les 3 fameuses autocritiques nécessaires. La période de 65 après l'assassinat de Mehdi Mbarka, 65-68, était propice. Et là, Bouaibid avait fait une offre à ma génération, celle à l'époque qui allait vers des positions radicales, celle que certains appellent donc le glissement gauchiste ou le choix radical. Ma génération n'a pas répondu à l'offre de Bouaibid. C'est une occasion manquée aussi. C'était une parenthèse possible de créer autre chose, de donner autre chose au Maroc. Elle a été fermée en 68 et il y a eu, bien sûr, tous les développements différents de ces différentes générations qui s'ajoutent les unes aux autres sans s'accumuler, sans synergie possible. Bien sûr, la plus grande parenthèse importante, c'est ça, c'est après Bouaibid, et Bouaibid l'avait commencé, c'est en 1989, après les fameuses années
qu'a demandé Hassan II, de réflexion, d'écoute, etc. Et cette parenthèse va se fermer, à mon sens, en 96. En 96, avec le vote sur la Constitution de 96. Pourquoi il est important cette parenthèse? Elle est importante parce que c'est là où il y avait concours de tout ce que Chahari vient de dire. Il y avait une rencontre politique importante avec la création de la Koutla démocratique à l'époque. Il y avait un travail unitaire entre deux grandes centrales syndicales. Il y avait un travail encore plus profond entre les jeunesses des différents partis qui ont constitué la Koutla. Et surtout, il y avait un mouvement intellectuel, culturel, etc., pour une modernité marocaine, pour essayer de réformer d'une manière profonde la monarchie marocaine, le système politique et la société, avec ce qui allait avec la société civile, avec tous les mouvements de droit, les mouvements d'égalité hommes-femmes, etc. C'était une période très très dense, et cette période très très dense a été aussi, cette grande parenthèse a été fermée d'une manière un peu précipitée, dans le piétinement, dans la dispersion de toute cette mouvance, et elle a donné ce que vous savez. Une autre parenthèse importante, c'est 2007-2009. Là, au moins, c'est au niveau de tous les partis qui se disent de gauche, il y a 6. Et c'est des ramifications de tous ces partis. Donc le scissionnisme continue à opérer, mais de temps en temps, il y a quand même un travail unitaire, au moins au niveau de l'âme, au niveau de l'wijdan, mais au niveau politique, ça, il ne se fait pas. Mais il y avait cette parenthèse importante, et je ne vais pas raconter les détails parce que juste à Casablanca, je vais dire en 2 mots. À Casablanca, il y avait un traumatisme, il y avait une étude statistique, une étude de sociologie politique sur la présence des partis de gauche dans les communes de Casablanca, et c'était important. Mais l'étude se projetait dans l'avenir. Si chaque parti se présente tout seul, le scénario serait qu'il y aurait éradication des partis de gauche. Donc, cette étude-là a poussé les différents représentants de ces partis à faire un travail, à préparer un travail commun. Ils ont préparé un livre blanc, où il y avait tout un programme sur Casablanca et le Grand Casablanca, même présenté d'une manière de communication importante sous forme d'un tribunal pour l'expérience de la mairie de Casablanca, avec des interventions différentes et des propositions différentes, c'est-à-dire le programme régional alternatif était là. Ils ont même préparé la possibilité de liste, etc. Arrivé à la fin, chacun s'est représenté tout seul. Et la réponse, vous le savez, ils sont presque éradiqués de la représentation communale de Casablanca. Je crois qu'il y a 2 dans la ville de Casa, alors qu'il y en avait des dizaines. Et la dernière parenthèse, c'est la parenthèse de 2011. Cette dichotomie, si je peux dire, entre le mouvement du 20 février et les partis qui sont proches de la mouvance nationaliste. Donc, et là aussi, c'est condensé. Tout ce que je viens de dire a été condensé dans cette année 2011, et ça montrait ces hésitations, ces différentes hésitations. Et alors pourquoi? Comment expliquer tout ça? Vite, je vais donner que des trucs. Alors, première piste de réflexion pour expliquer un peu ça, c'est la permanence de la logique binaire dans la mentalité de cette mouvance nationaliste. Cette logique qui voit, quand il est devant une situation, il se la représente entre blanc et noir, entre avec moi ou contre moi, entre nationaliste ou marzanien. Cette logique donne aussi au niveau de l'idée de travailler en commun, de l'idée d'union, ce qui est opérant dans l'opération politique elle-même, c'est l'idée de l'union fusionnelle et non de l'idée de l'union fédérale. On ne la conçoit pas.
Parce que dans notre imaginaire collectif, bien profondément, il y a le malikisme. Et dans le malikisme, vous savez, on parle de 73 groupes au sein du malikisme, 72 sont dans le faux, et une seule tendance est dans le vrai, et il a donc le droit même d'égorger les 72 autres. Ça, c'est notre... Et ce qui donne, bien sûr, toute une confusion au niveau de la démocratie partisane, au niveau des fronts, au niveau des alliances, et qui donne donc ce flou que nous sommes en train de regarder devant nous. Les seuils que la pensée créée par cette mouvance nationaliste, dont Bouaïd était donc une figure de proue, sont trois, à mon sens. L'appropriation de l'islam. Dans notre appropriation de l'islam, l'appropriation de cette mouvance de l'islam, elle n'arrive pas à arriver à une vision de séparation entre le politique et le religieux, sans penser que cette séparation va toucher le religieux lui-même. Et on est dans cette ambiguïté depuis le début à aujourd'hui, même à la dernière constitution. Il y avait une proposition durant la préparation de la dernière constitution, c'était à la place de le Maroc est un État islamique ou islamiste, en arabe c'est la même chose, islamia, de mettre que le Maroc est un pays musulman où l'État garantit la liberté de conscience, de religion et de culte. Et ça a été accepté même par la commission qui rédigeait la Constitution à une voix. À une voix. Ils ont voté à une voix. C'était la première mouture. Mais ça a été enlevé. Il n'y avait pas de combat. Les quelques rares gens de la société civile qui ont essayé de faire ce combat n'ont pas été soutenus. Ça, c'est un seuil. Le deuxième seuil, c'est la monarchie. Sur quelle base allons donc constituer, sur quelle base de légitimité allons constituer le système politique marocain? Sur une légitimité populaire, et c'est ça la modernité, ou sur une légitimité historique, charismatique, divine, etc. Qu'elles existent tous les deux, il n'y a pas de problème. Mais quelle hiérarchie? À qui la suprématie? À la légitimité populaire ou à la légitimité historique, religieuse du roi? Ben, le choix a été ambigu durant plusieurs années, jusqu'en 1996, où il y avait eu le choix qu'il y a suprématie de la légitimité religieuse et charismatique du roi sur toute autre légitimité, même la légitimité populaire. Ça nous interpelle et il faut qu'on le discute. Bien sûr, le troisième seuil important, c'est le panarabisme, la Oroba, avec sa notion d'Umma, Umma ou nation, Umma ou Qawmiya. Umma ou Qawmiya. Quelle est la base? Quelle est la base philosophique, la base conceptuelle? Est-ce que la base de la nation, c'est la base de la Umma? On traduit dans notre constitution la Umma par la nation. À mon sens, on a deux constitutions. On a une constitution en arabe et une constitution en français. Ce n'est pas la même base. Et on maintient cette ambiguïté. Et en maintenant cette ambiguïté, on se maintient dans l'antichambre de la modernité. Et ça vient de loin. Même au niveau du Maghreb. Même au niveau de comment penser le monde arabe. Est-ce qu'il y a des peuples arabes ou un seul peuple arabe? C'est une ambiguïté. Le Maghreb, est-ce qu'on dit le Maghreb ou le Maghreb arabe? Le grand Maghreb, on disait le Maghreb l'arabe. Même le Khattabi disait le Maghreb l'arabe. Maintenant, avec la mouvance amazigh, on dit le Maghreb l'arabe, on est peut-être candidat à la potence. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est dans notre histoire à nous, le Maghreb est né dans la coordination entre les mouvements de libération nationale des trois pays en France. Et le Maghreb arabe, le Maghreb l'arabe, est né dans la coordination des mêmes mouvements au Caire. Et on considérait que déjà à l'époque où c'est né le Maghreb l'arabe, c'est déjà une concession que nos camarades de l'Orient nous font. Parce que devant la nation arabe, déjà parler Maghreb arabe, c'est déjà pour eux quelque chose de réduit.
mais entre les deux visions Maghreb, où il y a une notion de fédéralisme entre les trois pays, et Maghreb arabe, où il y a une union fusionnelle, on a vécu, dans l'histoire, on a vécu, est-ce qu'on doit négocier ensemble, les trois pays, ensemble avec la France, pour avoir la même indépendance et créer un seul pays, c'est la vision d'Abdelkarim Khattabi, ou est-ce qu'on doit discuter pays par pays et avoir l'indépendance de chaque pays? Et c'est pour ça qu'Abdelkarim Khattabi était réticent à l'indépendance d'Algérie et à l'indépendance du Maroc, parce qu'il craignait que le tribut serait que l'Algérie resterait française et qu'il n'y aurait pas cette union fusionnelle entre les deux. A-t-on dépassé cette notion de notion fusionnelle vers la notion fédérale? Je ne crois pas, parce que les complexités de l'affaire du Sahara relèvent aussi de cette vision de l'unité. Voilà un peu quelques pistes de réflexion. J'espère que je n'ai pas trop provoqué. J'avais fait une étude sur 5 personnalités qui ont vécu en même temps avec Abdelrahim Bouabid, Mohamed Douiri, Abdullah Ibrahim, Mehdi Ben Barka, Abdelrahim Bouabid, Ahmed Balafrej. Ce qui faisait l'unité de ces gens-là, premièrement, c'est la même génération plus ou moins. Deuxièmement, ils ont tous vécu en France. Troisièmement, ils sont tous passés par Serpente, ceux qui ont parlé de Serpente. Et j'ai travaillé partiellement sur les documents de ce lieu important pour le nationalisme marocain. Et j'ai posé rétrospectivement à ces 5 personnalités 10 questions. 5 questions politiques et 5 questions culturelles. Les questions politiques: ont-ils signé le manifeste de l'indépendance ou non? Quelle position avait-il de l'offre d'Éric Labonne? Quelle position avait-il devant les gouvernements du roi, tout le roi Hassan II, participer au gouvernement ou non, parce que c'était un enjeu politique? Le recours à la démocratie au sein de leur parti, des associations liées à leur parti, et leur position vis-à-vis de la lutte armée, avec la résistance. Et j'ai posé 5 questions culturelles, leur position philosophique et culturelle vis-à-vis des négociations. Est-ce que négocier, c'est trahir? Ou est-ce que négocier, c'est un acte de modernité? Parce que chez nous, vous savez, il y a le fameux proverbe « L'idli ma tqdar tqta'ha, boussa ». Est-ce qu'il y a une position médiane? Ça, c'est un truc culturel. La séparation des pouvoirs. Je crois que nous, les historiens, ce que nous disons n'est pas toujours facile. Séparation des pouvoirs, surtout le politique et le religieux. Libération de la femme, position vis-à-vis de la femme. Et là, on a passé tous les congrès. Il fallait attendre les années 80 pour que les commissions femmes dans les congrès soient présidées par des femmes. Il y avait des commissions femmes, mais présidées par des hommes. Ne parlons pas de la responsabilité, seulement les commissions qui produisent des motions. Et l'école et l'éducation, centralité de la connaissance ou centralité de l'identité. Ça aussi, c'est des choix de 16. Alors, donc, pour ces 50 réponses, à notre sens, 3 seulement relèvent d'un choix de modernité. Alors, vous voyez dans quelle hésitation nous sommes, et c'est pour ça qu'on est toujours dans l'antichambre de la modernité. Merci. Merci beaucoup. La parole à Aïcha Belarbi. شكرا سيدة الرئيسة.